Good morning, students. Yesterday we dealt with second unit 3 questions written by Count Leo Tolstoy. His famous novel War and Peace. ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೀತಿ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, my dear friends, a king he known that in these things he knew it never failed in his administration. So, he was seeking in his 3 questions to answer in their kingdom wise men. So, which 3 questions? Yes, the first question is, what is the right time to begin something? What is the right time to begin something? And second one, who should a king listen to? And third one, what is the most important thing for a king to do? ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಏನು? ರಾಜ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಮೂರನೇದು, ರಾಜನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು? Okay, the king and messenger throughout his kingdom. When the people or wise men told the good answer, the king promised to reward him. Next, many wise men came to palace. One by one questions wise men answered. The first question is begun right time. Some wise man says the king prepared timetable and follow it strictly. Otherwise, we did not success. And others said, no. Very important, the king do the work only urgent issues. And some says, no, the king to structure council and get their suggestion and guidance. And another says, no, the king to get in these 3 questions, for the first questions, right time is go to magicians who different answers came to wise men. And second one, what is the important person? Some says doctor. Another says, no, priest. Some says council. And other says
Soldiers very important. So in this type of, in the second question also different way, different answered by the wise man. And last question, what is the important business or important thing? Work. Some says attack. Other says no, fight them. And yet the other says no, you work, you do religious worship. Religious worship. Okay, my dear friends. The king put on the new dress because wise man's answers did not happy. So he decided go to a wide knowledge in his kingdom, hermit. So he went to hermit, ordinary dress, without us and bodyguard. So when he reached the hermit, he begging and told to his 3 questions. But hermit also thank you, but he did not tell the answer. And take a spade and do it work, and completed the king work. After again the king asked his 3 questions. Otherwise, you did not know the answer, you did not tell me, I going to return. Okay, my dear friends, yesterday completed the 4th paragraph. Okay, my dear friends, in this day continue the next class. Okay, my dear friends. And very important homework also. The first one is, was the king satisfied with the answer? If yes, why? If no, why? No. The king was not satisfied with the answer because the answer to his question were so different. And second one, extra. I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. Who said the speaker here? King. And B1, to whom said it to? Army. Name the 3 questions. Yes. A, what is the right time to begin something? B, whom should a king consider the most important? And C, what is the most important thing for a king to do? Okay, my dear friends, go to next. I am reading first of all, and listen carefully. Open your textbook. Okay, my dear students, listen carefully my reading skill. 3 questions written by Count Leo Tolstoy. Here comes someone running, said the hermit. The king turned round and saw the bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. The man closed his eyes and lay quiet.
the boy is walk and the work he had done. Lay down on the floor and slept through the night. When he woke up, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice. When he saw that, the king was aware. "I do not know you and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I had made up my mind to kill you your way home, but the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. I wished to serve you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant." The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but also he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit. "How have I been answered? What do you mean?" "Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you. So the most important time was when you were digging the beds. And I was the most important man, and to do me good was your most important business. Later, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made feast with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember, then there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. The most necessary person is the person you are what at a particular moment. Most important business is to do that person good, because we are sent into this world for that purpose alone. Okay, my dear friends, completed my reading skill. So listen carefully, all of you. Okay, please reading skill in your own time. Okay, my dear friends, read. Very important. Reading skill also one of the main skill of in English language.
Okay, my dear students, completed your reading skill. Okay, my dear students, describe the paragraph words. Okay, my dear friends, in the fifth paragraph, yes, here comes someone running, said the hermit. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಋಷಿಮುನಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಸಮ್ವನ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಯಾರೋ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಸಮ್ವನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? Hermit said this. Who said this? Hermit said this. To whom said it? To king. When was he said to? When was said? Yes. When the king come to the hermit and told. Again is 3 questions. Please tell me answer of these 3 questions. The same time. The king turned round and saw a bearded man running towards them. The king turned. ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ, saw a bearded man. ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ? ಅವನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ, ಎ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಡ್ಡಧಾರಿಯ ಮನುಷ್ಯ. In the picture shows the king and hermit in sleeping in the ground. His face is bearded man. Bearded man, it means gaddadariya manusha. Gaddadariya manusha. Running towards them. ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವರೇನು ರಾಜ ಮತ್ತು ಹರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ. His hands were pressed against his stomach. ಅವನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನೆ. ಈಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್? ಎಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅದುಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡನ್ನ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಬ್ಲಡ್, ಬ್ಲಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಕ್ತ ವಾಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯುವುದು, ಸುರಿಯುವುದು ಅಂತ. ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಫೈಂಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಅವನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ತಲುಪಿದ, ರೀಚ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲುಪಿದ, ಆ ತಲುಪಿದಾಗಲೇ ಈ ಫೈಂಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿಗಾಗಲೇ ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜ್ಞಹೀನನಾಗಿ, ಫೈಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಹೀನನಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ. ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಂತ ಬಿದ್ದ. ಫೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದನು, ಫಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳು, ಫೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದನು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್. ಆಗ ರಾಜ ಮತ್ತು ಆ ಮುನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತೆಗೆದರು, ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವೂಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಆ ಫೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸು, ಲಾರ್ಜ್ ವೂಂಡ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ವೂಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ, ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅಂಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಋಷಿಮುನಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್. ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ವಸ್ತ್ರ ಏನು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕೈ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ತಾರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಗಾಯ ಆದಾಗ,
ಹಾಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ the blood would not flowing, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಟ್ಟೆ, ಆ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಹತ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ರೀಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕರ್ಚಿಪ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ದ ವೂಂಡ್, ಗಾಯವನ್ನ, ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ at last the bleeding stop, ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಔಷಧಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ. The man closed his eyes and lay quiet. ಆಗ ಆ ಮ್ಯಾನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ. ಲೇ ಕ್ವೈಟ್, ಹಾಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದನು, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. The king tired by his walk and the work he had done. ರಾಜನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದ. ಈಸ್ ವಾಕ್, ಬಹು ದೂರದಿಂದ ಆ ಅರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್, ಈಗಾಗಲೇ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಪಿಕಾಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಗುದ್ದಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಡೂ, ಡಿಡ್, ಡನ್. ಲೇ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ನೈಟ್. ಲೇ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಥ್ರೂ ದ ನೈಟ್, ರಾಜನು ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಿದ. ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಲ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಿದ್ದೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಅದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಬಟ್ nowadays we did not work properly, so that is not taken. When he woke up, ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ತು, it was several minutes. ಯಾವಾಗ ಎದ್ದನು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಸೆವರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಬಿಫೋರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೇರಿ ವಾಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅವನೆಲ್ಲ ಅವನಂತ ನಾನು ಅವನನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅದನ್ನು ಗಡ್ಡದಾರೆ ಮನುಷ್ಯ, ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಸ್, ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೇನು ಅವನನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾರು ಇವನು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓಡ್ ಬಂದ, ಯಾಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಯಾರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನ, ಮಲಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟಾಗ್ಲೇ ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Forgive me, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡು, ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ರಾಜನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ವಾಯ್ಸ್, ಬಹಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ನಾವು ಇನ್ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ he saw that the king was awake, ಯಾವಾಗ ರಾಜ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ರಾಜ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಯು and you nothing for forgive him for, said the king. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ, ನೀನ್ ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಯು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅಂತಂದೇಳಿ ರಾಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ನೀನ್ ಯಾರಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾರಂತಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು. ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ, ನೀವು ಯಾರಂತ, ನೀವು ಯಾರಂತ, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಮೀ, ನಾನು ಯಾರಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ಯು, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ. ಯಾರು ನಾನು? ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ. ಹೂ ಸ್ವೋ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಿವೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಡು, ಸ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಫುಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಟು ಡೆತ್, ನೀವು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋದರನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಸೋದರನನ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸಿದ್ರಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಸೀಜ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೀಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂಡು, ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಬಂದು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಸೀಜ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರ ಹಾಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಟು ಕಿಲ್ ಯು ಯುವರ್ ವೇ ಓ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೇಡಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ದ ಡೇ ಪಾಸ್ಡ್, ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ಅಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಾಗೆ ಮರೆ ಮಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ. ಐ ಕೇಮ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್, ನಾನು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ. ಐ ಕೇಮ್, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಮೀ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸಿದರು, ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ವೂಂಡೆಡ್ ಮೀ, ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ವೂಂಡೆಡ್, ಚಾಕುವನ್ನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ನನಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೆಂಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೈ ವೂಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಿಶ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು, ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೌ, ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಲೀವ್, ನನ್ನ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಯು ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಎಸ್, ನನ್ನ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಸೇವಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರನ್ನ? ರಾಜನನ್ನ. ಈ ಚಿತ್ರ ಶೋಸ್ ದ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಸರ್ವ್ ಯು ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ to have made peace with his enemy. The king was very happy, ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. to have made peace, ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಶಾಂತಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. with his enemy ಇಂದ, so easily and to have won him, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓವರ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಗೇವ್, ಕೇವಲ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಕೇವಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ, ಅವನ ಏನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಯಾರು? ರಾಜ.
Okay, my dear students, the king promised to wounded man, I also forgave and also give back your property. ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವುಂಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಡುವುದು. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಟ್, ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಾನೆ? ಆ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತದಾನೆ. ಯಾರ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ? ಆ ಆರ್ಮಿಟನ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಲುಕ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಮಿಟ್, ಆಗ ಆರ್ಮಿಟ್ ಸುತ್ತೋರಿ ನೋಡ್ತಾ ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೆಗ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಕೊನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಂಗಲಚ್ಚಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬೆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜಾಣ್ಮೆ ಋಷಿಮುನಿಯೇ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದ ಆರ್ಮಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ನಯವಾಗಿ ಬಹಳ ನಾಜುಕಾಗಿ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಯಾರು? ಆರ್ಮಿ ಬಹಳ ನಾಜುಕಾಗಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಸೆಡ್ ದ ಆರ್ಮಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಬೀನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು? ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರಿ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಏನದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದೊಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಂಶವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮಿ discuss about the 3 questions in this picture shown. Yes, but the king was surprised because you have already been answered, said the army. So what next? Do you not see? Replied the army. ನೀನು ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀನು? Do you not see? ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀನು? Replied the army. ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, if you had not pitied my weakness yesterday, if you had not pitied, ಇನ್ನೇನಾರ ನನ್ನ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ಏನಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಪಿಟೆಡ್, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ, ಪಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಯೋದು ಅಂತ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ದುರ್ಬಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಗ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ 2 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ನೀನು ತೆಗಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅವೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಛಲಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ವಾಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅರಮನೆಗೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದವನು, ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಯು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್, ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್. ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೀನೇನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಂಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ. ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಿಯೋದು ಅಂತ. ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿ, ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಆಗದಲ್ಲ, ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಅಗಿಯುವುದು ನಿನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಿನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂಡ್ ಟು ಡೂ ಮೀ ಗುಡ್, ಅದು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ. ಲೇಟರ್ ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ರ್ಯಾನ್ ಟು ಹಸ್,
ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬಂದಲ್ಲ, ಆ ಬಿಯರ್ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಡಿ ಬಂದಲ್ಲ, someone ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಲ್ಲ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್, ಆವಾಗ ಬಂದಂತ ಸಮಯ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಯಾವಾಗ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೋನ್ಸ್, ಅವನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವೋನ್ಸ್, ನೀವು ಅವನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ನೀವೇನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರೀಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. He would have died without having made peace with you. He would have died. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಶಾಪ ನಮಗೆ ತಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯು, ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ. ಸೊ he was the most important man, and what you did for him was your most important business. So he was the most important man. The bearded man is most important man. The most important man, who bearded man. And what you did, ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, wounded ಅನ್ನು ಒರೆಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಖರ್ಚಿಂದ ರೀಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, until the blood was stopped, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ was your most important business. Yes, you do the work. Yes, my dear friends, remember, then there is only one time that is important, and that time is now. Very important. The hermit said, remember, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, the opposite of the word remember. Yes, Harsha, your answer is correct. Forget. There is only one time that is important. ಆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. That time is now. ಆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಈಗ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, not future or past. Present is very important. It is the most important time. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಯ. Because it is the only time we have any power to act. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬರೋದು ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಬರೋದು ಈಗಲೇ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅರ್ಮಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವನೇ ಅಗತ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗುಡ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವೇ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ sent into this world for that purpose alone. That purpose alone. We are sent. ನಾವು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ into the world, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, described over. Okay, very important my dear friends. Glossary or difficulty words. Okay my dear friends, in the last class some of already you knew glossary words. Okay, and then wood or woods, wood or woods, a small forest, affairs, things or matters or business, beds,
ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸಣ್ಣದಾದಂತ ಅರಣ್ಯ, ಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮರಗಳು ಅಂತ. ಅಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಪದ. ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಯಾಡ್, ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುದ್ದಲಿ, ಪಿಕಾಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಗುಂಡಿ ತೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಚಲಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿಕಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗುದ್ದಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫೈಂಟೆಡ್, ಲೂಸ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೀಡ್, ಟುಕ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫೈತ್ಫುಲ್, ಲಾಯಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ, ಬಹಳ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಫೆಟಾಲ್, ಸೀರಿಯಸ್, ಫೆಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್, ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, very important this question in the exam purpose, my dear student, very important. Please listen carefully and write in your notebook. Okay my dear friends, very important, 3 marks questions and also 2 marks questions also. How did the king and hermit help a wounded man? ರಾಜ ಮತ್ತು ಆ ಮುನಿ ಹೇಗೆ ಆ wounded bearded man ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? Yes, the king and hermit removed the man's clothing, ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ, and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king dressed the wound until the bleeding stopped. Then the man closed his eyes and lied quiet. Like this king and the hermit helped the wounded man. Very important question. Okay my dear friends, in the purpose of examination, 3 marks, very important. Okay my dear friends, some extracts. The first one is, here comes someone running. Yes, who said this? Yes, Lata, your answer is correct. Hermit said this. ಯಾರಲ್ಲೊಬ್ರು ಅನಾಮಧೇಯ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, who said this? Who is the speaker? Hermit. Who was someone here? Someone ಅಂದ್ರೆ really bearded man. Very good. Rajesh, your answer is correct. When did he say so? Yes, when the king told again his 3 questions to Hermit. And second one, you have already been answered. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Yes, who is the speaker here? ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? Yes, your answer is correct. Bana Prakash, your answer is correct. Hermit, very good, sit down. B, who is the you here? You have already been answered, you. Yes, Shivananda, your answer is correct. King, you, it means king. In this sentence taken from which lesson? ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ? Yes, 3 questions written by Count Leo Tolstoy. 3 questions. Very good. Okay my dear friends, some prefixes in the overall lesson. Important, unimportant, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯ. ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅಸಾಧ್ಯತೆ, ನೆಸೆಸರಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ, ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ತೃಪ್ತಿ, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಅತೃಪ್ತಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನಿರಂತರ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ನಿರಂತರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್, ಸರಿಯಾದ ವೇ, ಸರಿಯಾದ ಪಥ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್, ಸರಿಯಾದ ಪಥವಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. First, my dear students, write it in your notebook, homework or assignment. How did the king and hermit help the wounded man? But very important, 3 marks questions. Listen carefully and write in your notebook. And second one, extract. You do not know me, but I know you. ನೀವು ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಯಾರಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Who said the speaker here? Who was you here? When did he say so? ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನ? ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ, ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ? ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, completed the
lesson. Okay, my dear friends, once again, thank you.